नमस्कार जय जगन्नाथ। आज तुमे एही संदेश को शुणुछ। यह केवल एक वीडियो नुहे, यह तुम पाई एक सीधा संकेत। हाँ, तुम पाई जेउ लोकटी एबे यह को शुणुछ, तुमे भावुछ कि काहींकि मो जीवन रे एते संघर्ष, काहींकि मु जेते भल करूछि तथापि मोते सफलता मिलुनी, काहींकि लोक माने मोते बुझु नाहंती। सत्य कथा हेउछि तुमे साधारण नुह। तुमे कर्कट राशि एवं कर्कट राशि लोक माने सबु बेले भिन्न होइथांती। तुमर हृदय बहुत सफा, तुमे सहजरे विश्वास करिदियो एवं सेइथि पई अधिक थर तुमे कष्ट पाउछ। किंतु आजी जहा मु कहिबाकू जाउछि सेहिटा तुमर जीवन को सबुदिन पई बदलाई देबो। ध्यान रे सुनो, कारण एही मेसेज समस्तंक पई नुहे, एहा सेही लोकंक पई जी एबे जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन पई अपेक्षा करूछि। तुमर जीवन रे एक समय आसीथिला जेतेबेले तुमे संपूर्ण भांगी पड़िथिले, केही तुमको समर्थन करि नथिले, तुमे एका होइगल। किंतु सेही समय रे भगवान तुमको परीक्षा करुथिले, तुमर शक्ति को मापुथिले, कारण तुमे जहा पाइबाकू जाउछ सेईटा साधारण लोकंक पई नुहे। तुमे जेतेबेले आईना रे निजको देख, तुमे निजको दुर्बल भाबुछ, किंतु भगवान तुमको बहुत शक्तिशाली करी गढ़िछंती। आसंता किछि दिन रे तुमे एमिति एक सत्य जानिब जहा तुमर आखि खोलिदेव। तुमे एपर्यंत जहाकू भरोसा करुथिले सेहिठारु तुमको कष्ट मिली पारे, एवं जहाकू तुमे अणदेखा करुथिले सेही तुम जीवन रे आशीर्वाद होई आसी पारे। एही समय रे तुमको एक बड़ निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो एवं सेही निष्पत्ति तुमर भविष्यत निर्धारण करिवो। तुमे भय करुछ परिवर्तन को, रिस्क नेबाकू, किंतु सत्य कथा हेउछि जदि तुमे एही परिवर्तन को ग्रहण करिन तेबे तुमे सेही स्थान रे रहिजिबो जेउठी तुमे एबे अछ। तुमर भाग्य बदलिबाकू जाउछि, किंतु एक शर्त अछि, तुमको निज उपरे विश्वास करिबाकू पड़िबो। तुम जीवन रे एक नुआ व्यक्तिर प्रवेश हेबो, सेही व्यक्ति तुमर चिंताधारा को संपूर्ण बदलाई देबो। तुमे आगको बढ़िबाकू आरंभ करिवो एवं जेउ माने तुमको तळकू देखाउथिले सेमाने पछरे रहिजिबे। तुमे भाबुछ कि तुमे बहुत डेरी करिदेले, नाही, तुमर समय एबे आसुछि। आसंता 7 दिन बहुत शक्तिशाली। एही 7 दिन मध्यरे तुमे एक संकेत पाइबो। सेही संकेत को जमा भी अणदेखा करनी, कारण सेईटा तुमर जीवन बदलाइबार मुहूर्त हेबो। तुमर हृदय कहुछि किछि बड़ हेबाकू जाउछि एवं सेईटा सत्य। तुमे एपर्यंत अन्य मानंक पाई जीवन कटाइछ, एबे समय आसीछि निज पाई जीबार। तुमर सफलता आसीबो धीरे धीरे, किंतु बहुत दृढ़ भावरे, एवं एक दिन तुमे पछकू देखि कहिबो, धन्यवाद भगवान मोते एते शक्तिशाली करिथिबा पाई। तुमर जीवन रे जहा हेउछि से सबु हठात हेउ नाही। प्रत्येक घटना, प्रत्येक वेदना, प्रत्येक लुह तुमको एक नुआ मार्ग को नेउछि। तुमे केबे ध्यान देइछ कि जेतेबेले तुमे सबुठारु अधिक भांगी जा सेतेबेले तुम मनरु एक नुआ शक्ति बाहारुछि। सेहिटा हेउछि तुमर असली पावर। तुमे जहाकू दुर्बलता भाबुछ सेहिटा तुमर सबुठारु बड़ साहस। आगामी समय रे तुमे दुईटी रास्ता देखिबा, एक सहज आउ एक कठिन। सहज रास्ता तुमको अल्प समय पाई खुशी देव, किंतु कठिन रास्ता तुमको सबुदिन पाई सफलता देव। एवं मु जानिछि तुमे कठिन रास्ता ही बाछिबो, कारण तुमे भितरु बहुत मजबूत। आसंता किछि दिन रे तुमको एक मेसेज, एकल बा एक अप्रत्याशित खबर मिली पारे, सेईटा तुमर भाग्य को बदलाई देव। सेही दिन तुमे द्वंद्वरे पड़िबो। तुमर मन कहिबो एक कथा आउ तुमर हृदय कहिबो आउ एक कथा। सेतेबेले तुमे केवल तुम हृदयर कथा सुनिबो, कारण तुमर हृदय केबे भूल कहे नाही। तुमे एपर्यंत अनेक लोकंकु साहाय्य करिछ। तुमे निजर जंत्रणा को लुचाई अन्य मानंकु खुशी करिछ, किंतु एबे ब्रह्मांड तुमको पुरस्कार देबाकू जाउछि। एक बड़ सुजोग, एक बड़ खुशी, एक बड़ परिवर्तन, एवं सेही समय अत्यंत निकटरे। तुमे बोध हुए एबे विश्वास करुनाह, किंतु जेतेबेले सेईटा हेबो तुमे आश्चर्य होइजिबो। तुमे कहिबो एहा केमिति संभव, सेईटा हेउछि भगवानंक समय। तुमे जेउ लोकंकु हराइल सेमाने तुम पाई ठीक नथिले, एवं जेउ माने तुम जीवन रे आसीबे
ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ତୁମେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଅଛି କେବଳ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା। ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ସେଠାରେ ଅଟକି ରୁହନି। ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, କାରଣ ସେହି ଏକ ପାଦ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ଏହି ମେସେଜ ସେହି ପ୍ରଥମ ପାଦ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ଏବେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେହିଟା ଏକ ସଂକେତ। ଅଣଦେଖା କରନି, କାରଣ ସବୁ ଲୋକ ଏହି ସଂକେତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମେ ଚୟନିତ, ଏବଂ ତୁମର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଆସୁଛି। ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛ, ଏବଂ ଶେଷରେ ତୁମେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ ବଦଳୁଛ, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳୁଛି, ତୁମର ଶକ୍ତି ବଦଳୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଶକ୍ତି ବଦଳେ ତୁମର ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯାଏ। ଏକ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣ, ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ସେଇଟା ତୁମର ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାରଣ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ଜୀବନ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛ। ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ତୁମେ ଏକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିବା ନା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ସହଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଘେର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ସବୁବେଳେ ଆରାମର ବାହାରେ ଥାଏ, ଏବଂ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହି ପାଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କରୁଛ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେହିଟାକୁ ଭୟ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜୀବନ, ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିନ ନିଜକୁ ବାଛିବ ସେହି ଦିନରୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏକ ଛୋଟ ସଂକେତ ପାଇବ। ସେହି ସଂକେତ ହୋଇପାରେ 1 ନମ୍ବର, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ମେସେଜ ବା ଏକ ସଂଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତୁମର ପ୍ରମାଣ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତୁମକୁ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ, ତୁମେ ଚୟନିତ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମର ସଫଳତା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ସଂକେତର ପ୍ରବାହ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହା ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ଭାବିଛ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ହରାଇଛ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନ ତୁମ ହାତରୁ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ରୋକୁଥିଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ଖାଲିପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେଇଟା ଶୂନ୍ୟତା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବେ ନୂଆ ଏବଂ ବଡ଼ ଖୁସି ଭରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମ ଜୀବନର ସେହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ସହିଛ, ଯେଉଁ ଅବହେଳା ସହିଛ, ସେହି ସବୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ସମୟ ନିଜେ ନେବ। ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଶାନ୍ତ ରୁହ ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଦିନେ ହତାଦର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖି ନିଜେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୁମର ଉନ୍ନତି ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜବାବ ହେବ। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମନୋବଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପେ ଆପେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ସୂତ୍ରରୁ ତୁମକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂଆ ଆୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଇପାରେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ସେଥିପ୍ରତି ଛୋଟ ପାଦଟିଏ ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ବାକି ବାଟ ଦେଖାଇଦେବ। ତୁମର ଶକ୍ତି ଏବେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଯାହାକୁ ଦୁନିଆ ସମ୍ମାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିଲ। ତୁମର ନମ୍ରତା ହିଁ ତୁମର ସଫଳତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବ।
ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଡାକ ଶୁଣ। ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ମେସେଜ ତୁମ ପାଇଁ, ତେବେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଏହା ଏକ ଦୈବୀ ଆଦେଶ। ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ସନ୍ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ନିଜ ଉପରେ କାମ କର। ତୁମର ପ୍ରତିଟି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଫେରସ୍ତ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଚକ ଘୂରି ସାରିଛି। ଏବେ କେବଳ ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ଶାନ୍ତ ରୁହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତୁମର ଦୁଃଖର ସମୟ ଶେଷ, ଏବେ ଉତ୍ସବର ସମୟ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛ, ତାହା କେବଳ ଏକ ଭାବନା ନୁହେଁ, ତାହା ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ଏବେ ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ଏକ ଅଜଣା ଶାନ୍ତି ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଏହାପରେ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ କଳହ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲ, ତେବେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ସେହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ବଦଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମର ସମ୍ମାନ ପୁଣି ଥରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ତୁମକୁ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିବ, ଯାହା ତୁମକୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେବ ତାହା ବତାଇଦେବ। କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହଠାତ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏମିତି ଏକ କଥା କହିବେ, ଯାହା ତୁମର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ହରାଇଛ, ତାଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁଛି। ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି କମ୍ ଭାବିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଣେ ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା, ଯିଏ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ରାସ୍ତା ଖୋଜିପାରେ। ତୁମର ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ତୁମକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ସମୟ ତୁମର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମୟ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଫଳତା ତୁମର ପିଛା କରୁଛି। ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, କାହାର ଅଭିଯୋଗ କରନି କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ରଖନି। ସବୁକିଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମର ଜୀବନର ଏହି ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କର। ତୁମେ ସେହି ସବୁ ଖୁସି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲ। ନିଜକୁ କୁହ, ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମର ମାର୍ଗ ଏବେ ପରିଷ୍କାର। ନିର୍ଭୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ମହାଯାତ୍ରାର ଏବେ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏହା ଏକ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତାର ଆରମ୍ଭ। ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ତ ସଂକେତକୁ ଶୁଣିଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରର ସେହି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛ। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାରି କର୍ମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତୁମର ଶେଷ ବିଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ରହିବ। ଏବେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଭୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଏବେ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଖୋଲା ଆକାଶ ପରି ବିସ୍ତାରିତ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ରଖିବ, ସେଠାରେ ସଫଳତା ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ମନେ ରଖ, ତୁମେ କେବେ ବି ଏକା ନୁହଁ। ତୁମେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସେହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅଜେୟ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ ଲାଗିବ କି ତୁମେ ହାରିଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବ। ତୁମେ ଜଣେ ବିଜେତା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚିବା ତୁମର ନିୟନ୍ତି। ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ନିଜର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇବାର। ଯାଅ ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ଦୁନିଆକୁ ଚମକାଇ ଦିଅ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତୁମର ମାର୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତି ନିକଟରେ। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ, ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖ। ତୁମର ଜୟ ହେଉ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।